اس وقت کراچی میں پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو، ٹریفک کا حادثہ ہو، کوئی اور واقعہ ہو جائے تو لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے اور لوگوں کو فوری طور پر طبی امداد دینے کے لیے آپ کو ایمرجنسی رسپانس کا کانسیپٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اس کمپوننٹ کو، اس کانسیپٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت متحرک انداز سے تیزی کے ساتھ عوام الناس کے بہترین مفاد میں فعال بنانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، جس کی آپ کو مثال یہ نظر آتی ہے کہ پہلے فیز میں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر امن فاؤنڈیشن کی جو ایمبولنس چل رہی تھی اس کو سندھ حکومت نے ٹیک اوور کیا، اس کے سارے اخراجات سندھ حکومت نے بیئر کیے، اور پھر وزیر اعلیٰ سندھ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے جو سندھ کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اور ایمبولنسز کو اپنے سسٹم میں انجیکٹ کریں گے، اس کو سندھ ریزیلینس پروجیکٹ کے تحت پی ڈی ایم اے نے، ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ نے بڑے احسن انداز سے آگے بڑھایا، اور وہ وعدہ جو میری پارٹی کے چیئرمین نے کیا تھا وہ وعدہ وفا ہونے کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا. جب آپ نے دیکھا کہ 1122 کے تحت 230 نئی ایمبولنسز خریدنے کا فیصلہ سندھ حکومت نے کیا ورلڈ بینک کے تعاون سے، اس کے اشتراک سے، اور یہ کوئی ایسا وعدہ نہیں تھا جو ہوا میں کر دیا اور لوگ بھول جائیں. یہ وہ وعدہ تھا جس وعدے کی تکمیل کے اوپر کام کیا گیا، اور آپ کو نظر آیا کہ ہفتے کی ابتدا میں وزیر اعلیٰ سندھ نے، چانڈیو صاحب نے، سندھ کابینہ نے 1122 کو عملی طور پر صوبہ سندھ میں سٹارٹ کرنے کا پروسیس سٹارٹ کیا، جس کے تحت کراچی شہر میں 1122 آپریشنل ہوئی، اور 50 نئی ایمبولنسز آپ کو کراچی شہر کی سڑکوں پر چلتی ہوئی نظر آئیں. 60 پہلے چل رہی تھی، 50 اور آگے 110 ایمبولنسز سندھ حکومت چلا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہر مہینے 40 اور نئی ایمبولنسز جو ہیں اس سسٹم میں انجیکٹ کی جائیں گی، تاکہ 230 پلس 60 پلس 25 یہ 315 ایمبولنسز کا ہمارا جو فرسٹ فیز کا ٹارگٹ ہے یہ انشاءاللہ اگلے 4 ماہ میں ہم کمپلیٹ کریں گے، اور آپ کو مکمل طور پہ یہ پروجیکٹ فعال ہوتا ہوا نظر آئے گا. دوسرے فیز میں کراچی شہر سے سٹارٹ ہو کے وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات ہیں کہ ہماری امپورٹنٹ روڈز ہوں، شاہراہیں ہوں، ہائی ویز ہوں سندھ بھر کے. اس میں جیسا چانڈیو صاحب نے فرمایا کہ 50 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ یہ فلی ایکوپڈ ایمبولنسز موجود ہوں گی، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو لوگوں کو ایویکویٹ کر کے ہسپتال تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس یہ بہترین ایمبولنسز موجود ہوں. اور خاص بات ان ایمبولنسز کی یہ ہے کہ یہ کوئی سادی گاڑی نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو وینٹیلیٹر بھی ملے گا، آکسیجن سپورٹ بھی ملے گی، پیرامیڈیکل سٹاف بھی ہوگا، یعنی کہ فوری طور پر جو طبی امداد کسی شخص کو ملنے کی ضرورت ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے، اس پروجیکٹ کے ذریعے ایک عام آدمی کو ملنے میں آسانی ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ 1122 سٹارٹ ہوئی، اس دن سے آپ کو سڑکوں پر یہ 1122 چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے. پچھلے دنوں جو کشمیر روڈ پہ، شہید ملت روڈ کے کونے پہ، جیل چورنگی پہ جو بڑا افسوسناک آگ لگنے کا واقعہ ہوا، اس کے اندر جہاں فائر بریگیڈ کے جوانوں نے، سول ایڈمنسٹریشن نے بڑا کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو میڈیکل عملہ تھا، 1122 کی ٹیم تھی وہ آن گراؤنڈ موجود تھی، وہ کھڑی ہوئی تھی، وہ کام کری تھی، اور یہ شو کرتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کاغذ پر نہیں ہے، پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے. اور اب آج یہ لانڈی میڈیکل سینٹر میں آنے کا مقصد کہ آپ پیشنٹ کو جب شفٹ کریں گے تو اس ہسپتال میں جب لائیں گے تو وہاں پر بھی ایڈیکویٹ اکوپمنٹ فیسلٹیز موجود ہوں، تاکہ ان کی طبی امداد کو سسٹین کیا جا سکے، اس کو یقینی بنایا جا سکے. اور میں شکر گزار ہوں اس پروجیکٹ پہ کام کرنے والی تمام ٹیم کا، میں شکر گزار ہوں کے ایم سی کے عملے کا کہ انہوں نے اشتراک کے ساتھ مل کر کام کیا. اور آپ نے یہ دیکھا کہ آج ماشاءاللہ ہم نے یہ میڈیکل سینٹر کا باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا، اور 4 ایسے اور سینٹرز ہیں جو کے ایم سی نے ان کے تعاون سے، ان کی مدد سے ان کے حوالے کیے ہیں.
ताकि इनको मिलकर चलाया जा सके और एक आम आदमी को इसी तरीके से खिदमत दी जा सके। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट इसी तरीके से फाल अंदाज से चलता रहेगा और इसमें बेहतरी आती रहेगी। मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि पहले जो 60 एम्बुलेंसेज इस शहर में चल रही हैं उसमें रिस्पांस टाइम हमारा तकरीबन कोई 14 से 15 मिनट था। जो हालिया वाकया एक कोरंगी में आग लगने का हुआ था और एक ये कश्मीर रोड का, इन दोनों जगहों पे 1122 का अमला जो है 10 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँचा। और ये वो स्ट्रैटेजी है कि आप जगह जगह जब इन गाड़ियों को, इन एम्बुलेंसेस को प्लेस करेंगे और इस तरह के सेंटर्स बनाएंगे तो उनकी एक्सेस आसान हो पाएगी और लोग आसानी से उन जगहों पे पहुंच के लोगों की खिदमत कर पाएंगे, लोगों को इवैक्यूएट कर पाएंगे। इंशाल्लाह एक दिन चांडियो साहब और मैं आपको लेकर चलेंगे जो हमारा एक्चुअल कंट्रोल रूम है वहाँ पे, और आप देखेंगे कि किस अच्छे अंदाज से, ऐसे अंदाज से, प्रोफेशनल अंदाज से वो टीम बैठी है वहाँ पे जो कॉल वगैरह लेती है और कॉल लेने के बाद जो नेसेसरी अहकामात हैं वो जारी किए जाते हैं। और जो वज़ीर आला सिंध ने उस दिन ऐलान किया था कि 1122 में इंशाल्लाह फायर ब्रिगेड को ऐड करेंगे, पुलिस को ऐड करेंगे, उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया और बहुत जल्द उसके ऊपर भी आपको खुशखबरी मिलेगी कि एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड रेस्क्यू रिस्पांस सिस्टम होगा 1122 के तहत, जो कि एक आम आदमी की मुश्किलात में कमी करने में अपना किरदार अदा कर पाएगा। बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ हाँ तमाम डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया कि कराची के बाद सिंध के तमाम अजला में इन एम्बुलेंसेस को जाना है। इसका एक प्रॉपर वर्किंग पेपर तैयार किया जा रहा है, कैसे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कौन कौन से वो क्रॉनिक जगहें जहाँ पर इस तरह के वाक़यात ज़्यादा होते हैं, कौन कौन सी वो सड़कें ऐसी हैं, हाईवेज ऐसे हैं जहाँ पे 1122 की इंशाअल्लाह आइंदा चंद माह में आपको सारे सूबा सिंध के अंदर नजर आएगी इंशाअल्लाह। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये है कि किसी की इदारे को अभी 1122 CM साहब बड़ा काम कर रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, नज़र भी आ रहा है, लेकिन किसी भी चीज़ को बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है। आप समझते हैं आपके जाने के बाद भी चलता रहेगा और ये मेंटेन रहेगा। एक बात, दूसरी बात ये कि सीनियर डायरेक्टर साहब जुमानी साहब ने बड़ी कोशिश की अब्बासी हॉस्पिटल में मामला बेहतर हो जाए, लेकिन वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ का रेडियोलॉजी देख लें आप, बेस बिल्कुल बंद हो चुका है, प्राइवेट जो मामला थे वो वहाँ पे जाना किस तरीके से, थोड़ा सा बता सकते किस तरीके से? आपने दुरुस्त फरमाया कि काम हो जाता है लेकिन काम को सस्टेन करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप देख सकते हैं कि हालिया दिनों में जितना भी काम किया गया है उसमें स्ट्रेटजी सिंध हुकूमत की ये रही है कि सस्टेनेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए। जिसकी मैं मिसाल आपको कि सड़कें माजी में तामीर होती थी, सेवरेज के ऊपर काम नहीं होता था, सेवरेज का पानी ओवरफ्लो तो सड़कें तबाह हो जाती थी। जितनी भी बड़ी शाहराहों के ऊपर इस वक्त सिंध हुकूमत काम कर रही है, हमारे इदारे काम करें, उसमें पहले फेज़ में हमेशा उसके पानी की जो अखराज है, इनखला है, उसको यकीनी बनाया जाता है, सेवरेज को, ड्रेन को क्लियर किया जाता है। उसके बाद सिमिलरली 1122 के अंदर भी हमने ये नहीं किया कि बस एम्बुलेंस ला दी, तस्वीर खिंचाई, ख़त्म हो गया। वो इवेंट तो हो चुका था। आज उस इवेंट के बाद एडवाइज़र साहब और मैं आपके पास हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम कमिटमेंट दिखा रहे हैं कि उस काम को सस्टेन करना है, कि सिर्फ एम्बुलेंस नहीं बनाई, एम्बुलेंस के साथ जो आपका एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर होगा जहाँ पे आपको तिब्बी इमदाद दी जाएगी, उसके ऊपर भी काम हो रहा है और आज आपको उसकी इब्तिदा नज़र आ गई। आपको इंशाल्लाह हम उस कंट्रोल रूम लेके चलेंगे जहाँ पे आपको प्रोफेशनल स्टाफ नज़र आएगा जो लोगों की कॉल्स रिसीव करता है। और आपने पिछले 48 घंटों में देख लिया। मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।